Hey, hi, hello guys, this is Sandra Krishna. Welcome to my channel Logical Hub. Here we're going to learn Python in a fun way. In this video, we're going to learn some basic terms to code in a Python. Before we start, let's assume that we were in a relationship with our computer, which makes the video more interesting. Come, let's begin with the print statement. நீங்க அது எப்பவுமே ஹலோ வேர்ல்டாவே இருக்கணும். ஏன் உங்களுக்கு பிடிச்சிட்டவங்களா இருக்கக்கூடாதா? இந்த டேர்ம்ல எனக்கு சொல்றதுக்கு யாருமே இல்லை மேம். ஸோ எனக்கு நானே சொல்லிப்பேன் அண்ட் வி வேர் இன் ரிலேஷன்ஷிப் வித் அவர் கம்ப்யூட்டர் ரைட் அது எனக்கு சொல்லும். கம் லெட்ஸ் print this. திருப்பி சொல்லிட்டான். இந்த கிருஷியோட வாங்க வேரியபிள் நேம் பத்தி பார்ப்போம். When we go on for a date, gifts or flowers to impress our loved one எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட்டோ வேரியபிள் நேம் should be in a single term is அவ்வளோ important. And then if we need a multiple terms like this, we can combine them using the underscore in between them. Yeah. And at the end of the date, நம்ம பார்ட்னர் பில் பே பண்ண விட மாட்டோம், right? In the same way, number should not be in the beginning of the variable name. Let's move on to the input function. This is the syntax of input function. And let's type lovely. நான் இந்த கொஷின்ஸ்ல யார்கிட்டயாச்சும் கேட்டேன்னா எப்பவுமே எனக்கு கிடைக்கிற ஆன்சர் நோ. ஸோ கம் லெட் சி ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். ஸோ எனக்கு எப்பவுமே கிடைக்கிற ஆன்சர் நோ அப்படின்றதுனால நான் எப்பவுமே எஸ் தான் கொடுப்பேன். யா திஸ் இஸ் ஹவ் இட் ஒர்க்ஸ். அண்ட் தென் லவ் இஸ் டச். அடுத்து நம்ம எடுக்கணும் ஓ டைப் என்ன ஏ டைப் என்ன நம்ம ரெண்டுக்குள்ள செட் ஆகுமா உனக்காக நீ மாறுமா இல்லை எனக்காக நீ மாறுமா. In the same way, type checking and typecasting works. Come, let's discuss in detail. Let's imagine that we have a couple of two who names Sri and Soundar. Yeah, Sri belongs to the type of string, whereas Soundar belongs to the type of int. Yeah, then come, let's print their types. This is the syntax for it. Yeah, let's do the same for Soundar. Yeah, அவங்ககிட்ட போய் வேற வேற டைப்பா இருக்காங்க. சவுண்ட் வந்துட்டு ஒரு அடமனுக்கு. ஸோ ஸ்ரீ வந்துட்டு ஒரு ஸ்மூத் ரிலேஷன்ஷிப்காக சவுண்டோட டைப்புக்கு ஸ்ரீ தரத்தானே மாத்திக்கிட்டார். See, this is how it works, and this is how the typecasting works. Okay, then let's move on to the topic called mathematical operation. இதுல என்னென்ன பார்க்க போறோம்? Addition, subtraction, multiplication, division, floor division, and exponent. இது எல்லாமே ஒரு ரூலை வந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. என்ன ரூல் அப்படின்னா பெம்டாஸ் அப்படின்ற ரூல். இந்த ரூலை நம்ம வந்துட்டு எதுக்கு ஈக்குவலண்டா பார்க்கலாம் அப்படின்னா இப்போ நம்மளுக்கு வந்துட்டு ஒரு பொண்ணு மேல ஒரு பையன் மேல இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா ஹவு வி மூவ் லைக் இன்ஸ்டால நம்பில ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து பேச ஆரம்பிச்சு தென் வாட்ஸ்அப் நம்பர் வாங்கி கால் பேசி தென் மீட் பண்ணி டேட் பண்ணி அண்ட் தென் வி ப்ரொபோஸ் இட் ரைட். இது சேம் வே பெம்டாஸ் ரூல் ஒர்க்ஸ். பெம்டாஸ்ல P stands for parenthesis, E stands for exponent, M stands for multiplication, D stands for division, E stands for addition, S stands for subtraction. The order in which all the mathematical expression is solved. Okay, see here is the expression. Let's see an example with it. In this expression, first parenthesis தான் சால்வ் ஆகும். நம்ம முன்னாடி பெம்டாஸ் ரூல்ல சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா? ஸோ parenthesisக்குள்ள 7 minus 3 இருக்கிறத first சால்வ் ஆகும். And then it follows to multiplication, division, addition and subtraction. Let's see how it works. Yeah, this is how it works. And let's move on to how the exponent works now. Like, yeah, this is how it works. And then let's move on to the floor division. லைக் டிவிஷன்ல வந்துட்டு எப்பவுமே வந்துட்டு நம்ம முன்னாடி பார்த்த எக்ஸாம்பிள்ல வந்துட்டு 23.0 இருக்க டெசிமல் பாயிண்ட் வரும். வேறஸ் இன் ஃப்ளோர் டிவிஷன் இட் ரிமூவ்ஸ் ஆல் தோஸ் டெசிமல் பார்ட்ஸ் அண்ட் கன்வெர்ட் தம் இன்டு த நியரர் இன்டிஜர். Yeah, okay. Sorry, rounding off into the nearer integer. Yeah, this is how it works. Yeah. Let's move on to the next topic. Before that, நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸும் வெளியே போயிருப்போம் அண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட் கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட வெளியே போயிருப்போம். பட் இன் சம் அக்கேஷன்ஸ் ரெண்டு பேத்தையும் கூட்டிட்டு போற மாதிரி இருக்கும். அந்த அக்கேஷன்ல we will be the connecting point between them, right? The same way F string works. F string வந்துட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா which combines different data types into a single string. Yeah, let's see how it works.
In the substring, we combine two data types, string and an integer. Yeah, this is how it works. Come, let's move on to the next topic, which is called as assignment operator. A plus equal to 1, which means A is equal to A plus 1. Come, let's see how it works. See, this is how it works. In the same way, A minus equal to 1 and A multiplication equal to 1 and A division is equal to 1 works. Initially, A is equal to 2 இருக்கு. A plus equal to 1 அப்போ அது வந்துட்டு 3 மாறிடுது. A minus equal to 1 அப்போ திருப்பி 2. Then A into equal to 1, 2. A division is equal to 1 is equal to 2.0. This is how it works. Now let's move on to the next topic, comparison operator. Codeல comparison இருக்கலாம், but ஆனா relationship no comparison, which will leads to a major red flag in future. Come, let's see what are the comparison operators are there in the Python. Greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to, equal to, and not equal to. Those are the comparison operator. Now let's move on to the next topic. And before that, decision making relationship move with them. First, ரெண்டு பேருமே அக்செப்ட் பண்ணி மியூச்சுவலாக டிசைட் பண்ணுறது. செகண்ட், ஒருத்தர் மட்டும் டிசைட் பண்ணிட்டு அது இன்னொருத்தர் வந்துட்டு அவங்களுக்காக அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது. அண்ட் மூணாவது, அவங்க என்ன சொன்னாலும் நான் பண்ணுறது பண்ணுவேன் அப்படின்றது. ஸோ இந்த சேம் வே we have three logical operators in our Python, like and, or, and not operator. And operator works when both the condition is true, whereas or operator works when any one of the condition is true, whereas not operator gives the opposite value of the expression. Now let's move on to the next topic. இப்போ கல்யாணம் நிறைய பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்க வைஃப் ஏதாச்சும் அவங்களுக்கு வேலை சொல்றாங்க அப்படின்னா உடனே செஞ்சிடணும், இல்லை அவங்களே அதை செஞ்சிருவாங்க. The same way if a statement works. If a statement is nothing but it's a conditional statement that executes a specific block of code based on whether the condition is true or false. Okay. Now let's see how it works. If பக்கத்துல கண்டிப்பா கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும், பட் ஆனா எல்ஸ் பக்கத்துல கண்டிஷன்ஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. இஃப் இந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா இதை பிரிண்ட் பண்ணு, எல்ஸ் இதை பிரிண்ட் பண்ணு அப்படின்னு தான் மீன் பண்ணுது. ஓகே. அண்ட் முக்கியமா இந்த கண்டிஷன்ல நம்ம வந்து கண்டிப்பா கம்பேரிஷன் ஆப்ரேட்டர்ஸ் மட்டும்தான் யூஸ் பண்ண முடியும். லைக் இந்த டபுள் ஈக்குவல் டு, ஆனா சிங்கிள் ஈக்குவல் டுலாம் நம்ம யூஸ் பண்ண முடியாது, which will throw an error. Okay. See, this is how it works. Now let's move on to elif statement. elif statementum சேம் ஆஸ் லைக் இஃப் ஸ்டேட்மெண்ட் மாதிரி தான். elif அப்படின்ற இது மட்டும் தான் நம்ம மாத்திரம். அந்த கண்டிஷன் இஸ் சேம் ஆஸ் லைக் தட். இதுக்கும் கம்பேரிஷன் ஆப்ரேட்டர் தான் கண்டிஷன்ஸ்ல யூஸ் பண்ணணும். இந்த பிளாக் ஆஃப் கோட்ல என்ன வந்துட்டு இதாகும் அப்படின்னா, இஃப் அந்த கண்டிஷன் கரெக்டாக செக் பண்ணும், elif இந்த கண்டிஷன் கரெக்டாக செக் பண்ணும், அது ரெண்டுமே கரெக்ட் இல்லை அப்படின்னா எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்துட்டு பிரிண்ட் ஆகும். இட்ஸ் த்ரோ an error. என்ன எரர்னா டைப் எரர் ஷோ பண்ணுது. இப்போ வந்துட்டு இது என்ன சொல்லுது, டைப்பை வந்துட்டு கம்பேர் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லுது. ஸோ நம்ம டைப்பை மட்டும் எடுத்துடுறோம். we solve the error. இப்போ அடுத்து நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா நெஸ்டட் இஃப் எப்படி பண்றது அப்படின்றத பார்ப்போம். இஃப்க்குள்ள இஃப் எல்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் இருக்கு அப்படின்னா தட்ஸ் கால்ட் as nested if. See, like this. இங்க ரெண்டு பிரிண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. ஓகேங்களா, ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்டா இருக்கு அப்படின்றனால ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. Here, Sri loves more அப்படின்றது nested if ஓட print statement, whereas they are in love அப்படின்றது வந்துட்டு main if ஓட print statement. Okay then, come let's move on to the next topic called multiple if.
ஓகேங்களா? எல்எஃப்க்கும் மல்டிபிள் எஃப்க்கும் ஒரு டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. லெட்ஸ் see in detail. மல்டிபிள் எஃப்ல ஆல் த கண்டிஷன்ஸ் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். whereas in LF கண்டிஷன்ல பாத்தீங்க அப்படின்னா எனி ஒன் கண்டிஷன் கெட்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டட். ஓகேங்களா? லெட்ஸ் see an example with this மல்டிபிள் எஃப். இப்போ மல்டிபிள் எஃப்ல இப்போ அந்த கண்டிஷன் ட்ரூவா இருந்துச்சு அப்படின்னா எல்லா எஃப்மே பிரிண்ட் ஆகும். See, in LF, even though if the condition is true, they are in love with the print ஆகுது. ஓகேங்களா? This is how LF and multiple F works. வாங்க இப்போ லாஜிக்கல் ஆப்ரேட்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். AND operator. AND operator executes when both the conditions are true, right? Come, let's see. Yeah, ரெண்டுமே ட்ரூவா இருக்கு. ஸோ the print statement வந்து print ஆகுது. வாங்க இப்போ ஒரு கண்டிஷன் நம்ம ஃபால்ஸ் பண்ணிட்டோம். இப்போ எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம். See, this is how it works. வாங்க இப்போ ஆர் ஆப்ரேட்டருக்கான எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்ப்போம். OR operator will works if any one of the condition is true. இங்க ரெண்டு கண்டிஷனும் ட்ரூ. ஸோ அப்பயும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. லெட்ஸ் மேக் ஒன் கண்டிஷன் as false. இப்பயும் அது எக்ஸிக்யூட் ஆகுது. ஓகே then. Let's see now to update in our upcoming videos. I hope you all love this day of learning Python. Stay tuned to learn Python in a fun way. Until then, bye guys.